شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام علیکم. سمری of سورہ یوسف. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ یوسف قرآن کریم کی سورت نمبر 12 ہے اور اس کی کل آیات 111 ہیں. یہ مکی سورت ہے اور یہ 12 نبوی ہجرت سے پہلے سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے ڈیفرنٹ منصوبے بنائے جا رہے تھے اور قریش کے لیڈر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور غلبہ اسلام، مکمل اقتدار اور حکومت کے ملنے کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قریش مکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے اور ان سے معافی مانگیں گے. اسی طریقے سے سورت کے آخر میں ایک پورا رکوع ہے، اس میں الگ سے عقل مند لوگوں کو تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن کریم پر غور و فکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے. تو معزز سامعین، سورہ یوسف اپنی نوعیت کی منفرد صورت ہے. یہاں پر ایک ہی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور اس قصے کے اندر بہت ہی خوبصورت لیسنز ہیں. اب ہم صورت کے مطالعے کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو بڑی واضح، روشن اور نمایاں کتاب ہے، اور بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اس کے بعد تقریباً 100 آیات کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے. اس میں جہاں ایک طرف یہ نظر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سازش کو ان کے اوپر الٹ دیتا ہے. یہ ہے ان اللہ لطیف خبیر، وہ بہت ہی باریک بینی سے کام کرتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن یا دین کے یا نبی یا انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے جو چالیں چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی چالیں انہی کے اوپر الٹ دیتا ہے. تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ ان کو باپ کی شفقت سے محروم کرنا چاہتے تھے، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے امیدیں تھیں ان کے اوپر وہ پانی پھیرنا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ منصوبے بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو چال تھی تو اسی چال کو ان کے اوپر الٹ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دیہات سے نکال کر ایک انتہائی جدید ترین شہر کے اندر ان کو لے کر آ گئے. جیسا کہ سورہ یوسف سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو وہاں ان کی ایجوکیشن ہوئی، پھر وہاں انہوں نے اقتدار حکومت کے لیے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس حاصل کیے پریکٹیکلی، اور بالآخر انہوں نے ایک قحط سالی کے شکل میں جو بحران آیا اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو پیش کر کے اس بحران کو حل کیا. تو اس طریقے سے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک موقع دیا کہ جو بظاہر لوگ ان سے دشمنی کر رہے تھے، ڈیفرنٹ منصوبے بنا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز کو ان کے لیے عروج کا ذریعہ بنا دیا. اور یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ قریش مکہ نے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، ملک بدر کرنے کے لیے یا قتل کرنے کی جو منصوبے بنائے تھے، لیکن ان کا مکہ المکرمہ سے نکلنا اور ہجرت کرنا خود
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के लिए अरूज, इज़्ज़त और फतह का बाइस बन गया। तो ये इस तरीके से जो खानदानों और भाइयों के अंदर जो जेलसी होती है उसको भी डिस्कस किया गया है। इसी तरीके से ये बताया गया है कि एक बाप की हैसियत से कि जब औलाद नाफरमान हो जाए तो उसका रवैया क्या होना चाहिए, उसको क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। कि जैसे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने ना अपने बेटों को डांटा और ना ही उन्हें कोई गाली गलौज किया, बल्कि क्या फरमाया कि फसब्रुन जमील। और फिर जो अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की, कि पहले एक बेटा जुदा हुआ और फिर दूसरा बेटा जुदा हुआ, तो ये एक बड़ी आजमाइश थी जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानो तआला ने किया। और यहाँ पर आयत नंबर 85 और 86 में है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ऐसा सब्र करूँगा कि जिसमें कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है कि अनकरीब मेरा अल्लाह उनको ले आएगा, सबको, यानी मेरे दोनों बेटों को। इन्नहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह सुब्हानो तआला इल्म और हिकमत वाला है। तो ये ट्रस्ट है हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का अपने अल्लाह ताला पर। फिर फरमाया और उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया और गोया कि उन्होंने कहा कि हाय अफसोस यूसुफ पर, और रोते रोते उनकी आंखें चली गईं और गम और दुख से उनका दिल फट रहा था। फिर फरमाया इन्नमा अश्कु बसी व हुस्नी इलल्लाह, मैं अपने दुख और गम की शिकायत सिर्फ अपने अल्लाह ही से करता हूँ और अल्लाह की तरफ से मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ऐ मेरे बेटो जाओ और यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही नाउमीद होते हैं। तो ये है वो उम्मीद और ट्रस्ट हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह सुब्हानो ताला पर। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या किरदार है। और फिर मिस्र की सोसाइटी का नक्शा भी बयान किया गया है कि वहाँ की ख़वातीन कितनी एडवांस थी कि भरी महफिल में वो कहती हैं कि अगर यूसुफ ने हमारी बात ना मानी तो हम इसको जेल भिजवा देंगी और इसको हम जलील ख्वार कर देंगी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ की और कहा कि ए अल्लाह, अगर आपने इनसे जो ये चालें चल रही हैं इनको अगर मुझसे दूर ना किया तो फिर मैं यकीनन इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाऊंगा और ये एक बड़ा ही नुकसान का सौदा होगा। तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत थी और कितने ही मुश्किल हालात में वो वहाँ रह रहे थे। ये दुआ है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आयत नंबर 33 के अंदर। ये जो ख़वातीन मिस्र हैं जिस बुराई की तरफ मुझे दावत देती हैं, इसकी निस्बत मुझे जेल ज़्यादा महबूब है। और ए मेरे अल्लाह, अगर तू इनकी चाल को और इनके मकर को मुझसे दूर नहीं करेगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो ही जाऊंगा और मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली, तो उन औरतों की चालों को उनसे दूर कर दिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और इल्म वाला है। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ थी और ये अल्लाह सुब्हानो ताला के साथ उनका रिलेशन था। तो इस तरीके से दिलकश अंदाज से पूरी स्टोरी चलती है और इसमें फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है। इस दुआ को याद करके पढ़ना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानो ताला ने खुद फरमाया है कि तुमने मुझसे मांगना है तो ऐसे मांगा करो। तो ये दुआ है आयत नंबर 101, फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह, ऐ अल्लाह तू आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला, ऐ अल्लाह तू दुनिया और आखिरत में मेरा वली है और सरप्रस्त भी। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे एक मुसलमान की हैसियत से वफ़ात दे और सालिहीन के साथ मेरा इल्हाक़ कर दे, उनके साथ मुझे जोड़ दे। इस तरीके से सूरह यूसुफ एक बहुत ही दिलकश सूरत है जिसके अंदर एक ख़ानदान के अंदर औलाद की तरबियत और जो कज़न्स की जेलसी होती है और फिर एक नबी की दावत और मिशन और उसके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला का एक प्लान और इन्नल्लाह गालिबुन अला अम्रिह कि अल्लाह सुब्हानो ताला का जो प्लान होता है
اس پہ وہ غالب ہے، وہ اپنے فیصلے کو نافذ کر کے ہی رہتا ہے۔ تو اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع۔ تو یہ بہت سارے لیسنز ہیں اس سورت کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورہ یوسف کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔